Hello student, welcome to today's chemistry lecture, halogen derivatives. Now student, in previous video lecture, we have seen the preparation method of alkyl halides. Now there are 5 methods to prepare the alkyl halide. First one from alcohol, second one from hydrocarbons, third one by halogen exchange method, fourth one electrophilic substitution reaction, and fifth one is the Sandmeyer reaction. Out of that 5 reaction, there will be 3 methods will be discussed in previous video lecture. First one is the from alcohol, second one from hydrocarbon, and third one is the by halogen exchange. So student, in today's lecture we are going to discuss the next preparation method, that is electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction. What is the meaning of electrophilic substitution reaction? Before you starting the reaction, I will give you some example or the reaction. Tell me this name of reaction, product. Anhydrous AlCl3. Okay. What is the compound reaction here? This one is the CH3 plus HCl. Can you remember this reaction? Have you seen this reaction already? Yes. ही रिॲक्शन तुम्ही अगोदर पाहिलेली आहे. कुठे पाहिली तुम्ही? 11th स्टँडर्ड मध्ये हायड्रोकार्बनची जी आपण चॅप्टर पाहिला त्याच्यामध्ये ॲरोमॅटिक कंपाऊंड, ज्याच्यामध्ये आपण फ्रिडल क्राफ्ट रिॲक्शन असं पाहिलं की ज्या काय आहेत इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन आहेत की ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रोफाइल तयार होतो आणि तो काय केला जातो ह्या अरिल हॅलाइड ॲरोमॅटिक कंपाऊंड मध्ये रिप्लेस केला जातो. सो दिस वन इज द इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. ही काय आहे? एक इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन आहे. सो today we will discuss like that the electrophilic substitution reaction. First of all, what is the meaning of electrophile or the electrophilic? Electrophile means those species which gives the positive charge or the electron deficient species. अशा स्पेसिस ज्या काय आहेत इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट आहेत त्यांना काय म्हटलं जातं? इलेक्ट्रोफाइल. Substitution म्हणजे the reaction in which atom or group of atom replaced by the another atom or group of atoms. एखाद्या रिॲक्शन मध्ये एक ॲटम हा दुसऱ्या ॲटम किंवा ग्रुप ऑफ ॲटम न रिप्लेस केला जातो त्याला काय म्हटलं जातं? सबस्टिट्यूशन. मग ह्या रिॲक्शन मध्ये काय रिप्लेस करायचं आपल्याला? इलेक्ट्रोफाइलनं त्या रिॲक्शन मधला एक ॲटम हा आपल्याला सबस्टिट्यूट करायचा. त्याला काय म्हटलं जातं? इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन्स. मग आपल्याला याच्याशी काय संबंध आहे? तर आपल्याला या ठिकाणी अल्किल हॅलाइड तयार करायचे किंवा काय म्हटलं आपण अरिल हॅलाइड तयार करायचे. काय तयार करायचे आपल्याला? अरिल हॅलाइड्स तयार करायचे बाय द इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. मग अरिल हॅलाइड्स किंवा अरिल क्लोराइड, अरिल ब्रोमाइड्स आपल्याला तयार करू शकतो बाय द डायरेक्ट हॅलोजिनेशन ऑफ बेन्झीन अँड इट्स डेरिव्हेटिव्स थ्रू द इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन. आपल्याला काय म्हटलं? अरिल हॅलाइड किंवा अल्किल हॅलाइड हे आपण डायरेक्ट हॅलोजिनेशन तयार करू शकतो. पण या ठिकाणी आपण काय म्हटलं? इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन म्हटलं. म्हणजे आपल्याला काय म्हणायचं? द ॲरोमॅटिक कंपाऊंड रिॲक्ट्स विथ chlorine or the halogen in presence of a dark iron or the FeCl3 or the anhydrous aluminum trichloride. It gives the aryl halide. How is it? So first of all gives the example toluene. What is the toluene? CH3. When the methyl group attaches to the benzene ring, then its name is toluene, or it is also called as the methyl benzene.
रिॲक्ट विथ कशाबरोबर रिॲक्ट केला बघा. आपल्याला अरिल क्लोराईड तयार करायचं असेल तर किंवा अरिल ब्रोमाइड तयार करायचं असेल इन प्रेझेन्स ऑफ आयर्न, अल्किल ब्रोमाइड किंवा अरिल आयोडाइड. क्लोराईड तयार करायचं असेल तर Cl2 ॲड करायचं, ब्रोमाइड ॲड करायचं असेल अरिल ब्रोमाइड करायचं असेल तर ब्रोमिन ॲड करायचं. इन प्रेझेन्स ऑफ डार्क आयर्न or the FeCl3 or the anhydrous aluminum trichloride, you can use any one. So I will be use here iron in dark conditions. So there is the formation of electrophile Br plus. Now out of that Br plus we replace the any one hydrogen of that toluene. या ठिकाणी किती हायड्रोजन आहेत? 1 2 3 4 5 हायड्रोजन्स आहेत, बरोबर आहे. मग या ठिकाणी तो रिप्लेस करायचा आहे. पण या अगोदर आपण एक इफेक्ट पाहिला होता, डायरेक्टिव्ह इन्फ्लुएन्स ऑफ ग्रुप्स, की ज्याच्यामध्ये आर्थो पॅरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स असतात आणि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स असतात. मग हा जो काही ग्रुप आहे हा कसला आहे? इज इट आर्थो पॅरा डायरेक्टिंग ऑर द मेटा डायरेक्टिंग? दिस वन इज द आर्थो पॅरा डायरेक्टिंग. म्हणजे तो येणारा जो काही इलेक्ट्रोफाईल असेल तो कुठं सबस्टिट्यूट करून घेणार आहे रिंगमध्ये? आर्थोला किंवा पॅराला. कारण हा जो काही करतो तो आर्थो आणि पॅराला काय करतो? इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी क्रिएट करतो, ऍक्टिवेट करतो. म्हणून आलेला इलेक्ट्रोफाईल हा काय होतो? आर्थो आणि पॅराला पुटअप केला जातो. सो देअर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ टू प्रोडक्ट. फर्स्ट वन इज द आर्थो ब्रोमोटोल्यून, सेकंड वन इज द पॅरा ब्रोमोटोल्यून. सो सी हियर, आर्थो, here one CH3. First one is the artho. What is the name? Artho bromotoluene. Second one, para bromotoluene. Here is CH3. Here is Br. What is the name? Para bromotoluene. Okay, student. So this one is the electrophilic substitution reaction. What is electrophilic substitution reaction? In this way. Okay. So this one is the completed. Next one, Sandmeyer's reactions. पुढची रिएक्शन बघायची आपल्याला. Sandmeyer's reaction. This one is the name reaction. पुढची जी रिएक्शन पाहतो ही कसली आहे? नेम रिएक्शन आहे बघा. सँडमियर्स रिएक्शन. कोणती रिएक्शन पाहतोय बघा आपण? सँडमियर. दिस वन इज द नेम रिएक्शन. Sandmeyer's reaction in which there is the displacement of diazonium group by the corresponding chlorine, bromine or the cyanide. It gives the aryl cyanide, aryl chloride or the aryl bromide. So this one is the Sandmeyer's reactions. काय म्हटलं बघा आपण? There is the displacement of diazonium group from aryl diazonium salt. म्हणजे अरिल डायझोनियम सॉल्ट आहे, बरोबर आहे. त्याच्यामध्ये काय म्हटलं आपण? दिस रिप्लेसमेंट ऑफ डायझोनियम ग्रुप बाय CuHCl, CuHBr and the CuHCl. It gives aryl chloride. It gives aryl bromide. It gives aryl cyanide. So this one is the Sandmeyer's reactions. याला काय म्हटलं जातं? Sandmeyer's reaction असं म्हटलं जातं बघा. मग अरिन डायझोनियम सॉल्ट म्हणजे काय हे तुम्हाला अगोदर आता माहिती असलं पाहिजे. हे तुम्हाला माहिती झालं पाहिजे. आता हे तुम्हाला हळूहळू माहिती होणार आहे अमाइन्स मध्ये. पण आता इथं आपण शॉर्टकट मध्ये ह्याची रिएक्शन बघणार आहोत. कुठली? अरिन डायझोनियम सॉल्ट कसं तयार होतं ते. When the primary aromatic amine
प्रायमरी ॲरोमॅटिक अमाइन. प्रायमरी म्हटलंय, ॲरोमॅटिक म्हणजे काय म्हटलं जातं? बेन्झिन रिंग. बरोबर आहे. अमाइन म्हणजे NH2. प्रायमरी ॲरोमॅटिक अमाइन म्हणजे ॲनिलिन. एक्झाम्पल काय त्याचं? ॲनिलिन. रिॲक्ट विथ HNO2 नायट्रस ॲसिड. कशाबरोबर? HON डबल बॉन्ड O इन प्रेझेन्स ऑफ NaNO2 आणि HCl. इन प्रेझेन्स ऑफ NaNO2 अँड HCl यांच्या प्रेझेन्समध्ये हे नायट्रस ॲसिड तयार होतं. इट इज हिटेड ॲट 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर. काय केलं बघा? ॲनिलिन इज द प्रायमरी ॲरोमॅटिक अमाइन. ॲनिलिन इज द प्रायमरी ॲरोमॅटिक अमाइन. हे कसलं आहे? प्रायमरी ॲरोमॅटिक अमाइन आहे. रिॲक्ट्स विथ नायट्रस ॲसिड. Actually, this aniline react with NaNO2 and HCl heated at 273 to 278 Kelvin temperature. It produces the diazonium salt. But how is it formed? So see here. First of all, here one is the removal of water molecules. काय काढायचे तर आपल्याला? वॉटर मॉलिक्यूल काढायचे. बघा याच्यामध्ये किती वॉटर आहेत? 2. याच्यामध्ये 2 हायड्रोजन 3. याच्यामध्ये ह्यातला 1 4. वॉटर मॉलिक्यूल किती झाले? सॉरी हायड्रोजन किती झाले? 4. ऑक्सिजन 1 2. ओके. सो देअर वन इज द प्लस सॉरी H2O 2 मोल्स ऑफ 4 हायड्रोजन 1 ऑक्सिजन. काय शिल्लक राहिलं? बेन्झिनची रिंग, त्याला N आणि हा N म्हणजे N2 प्लस आणि हा Cl मायनस. काय प्रोडक्ट तयार राहिला खाली बघा? N2 प्लस. का आला आता? प्लस का आला असेल? नायट्रोजनला 3च बॉन्ड असतात. इथं किती झालेत? 4 झालेत. म्हणून त्याच्यावरती काय चार्ज आला? N2 प्लस. ओके. आणि हा जो काही Cl मायनस आहे ती क्लोजेस्ट फेसिनल स्पेसिस म्हणून कॉन्टॅक्ट मध्ये राहत असते. ती काय राहते? क्लोजेस्ट फेसिनल स्पेसिस म्हणून कॉन्टॅक्ट मध्ये राहते. सो दिस वन इज द, ह्याचं नाव काय? अरिल. N2 म्हणजे डायझोनियम क्लोराइड आहे, तर त्याला सॉल्ट म्हटलं जातं. म्हणजे नाव तयार झालं अरिल डायझोनियम सॉल्ट. इन दिस वे वी कॅन प्रिपेअर द अरिल डायझोनियम सॉल्ट. आणि हा डायझोनियम सॉल्ट आता आपण इथं वापरणार आहोत. कसा तयार झाला पुन्हा एकदा मी रिपीट करते. प्रायमरी ॲरोमॅटिक अमाइन दॅट इज ॲनिलिन रिॲक्ट विथ NaNO2 अँड HCl. यांच्यापासून काय तयार होतं? नायट्रस ॲसिड. एक्सेसमध्ये हे वापरलं जातं. सो ड्युरिंग द रिॲक्शन देअर इज रिमूव्हल ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल. वॉटर मॉलिक्यूल फ्रॉम H2 ॲनिलिन मधला, वॉटर सॉरी HNO2 मधला हा O, हा ऑक्सिजन, हा H. किती बाहेर पडले? 2 वॉटर मॉलिक्यूल बाहेर पडले. शिल्लक काय राहिलं? बेन्झिनची रिंग N N N2 झाला आणि हा Cl. N2 प्लस का आला? कारण नायट्रोजनला 3च बॉन्ड असतात. नायट्रोजनला किती असतात? 3च असतात. आता हा नायट्रोजन इकडं पण जोडलाय. बरोबर. किती तयार झाले? 1 2 3 4. म्हणून काय लिहिलं जातं? N2 प्लस. ठीक आहे. सो दिस वन इज द डायझोनियम सॉल्ट. आता पुढे बघा आपल्याला काय म्हटलंय? अरिल डायझोनियम सॉल्ट रिॲक्ट विथ दिस टू फॉर्म द अरिल क्लोराइड, अरिल ब्रोमाइड, अरिल सायनाइड. दिस रिॲक्शन इज कॉल्ड ॲज द सँडमियर्स रिॲक्शन्स. आता आपण खाली बघूया. इथपर्यंतचा पार्ट तुम्हाला समजलेला आहे. पुढचं बघू आता आपण. आता डायरेक्टली आपण ह्याची रिॲक्शन बघणार आहोत. अरिल डायझोनियम सॉल्ट आत्ताच आपण बघितला की नाही? काय स्ट्रक्चर काढला आपण? N2 प्लस Cl मायनस. देअर इज रिप्लेसमेंट ऑफ डायझोनियम ग्रुप.
हा डायझोनियम ग्रुप फक्त आपल्याला रिप्लेस करायचा आहे. ओके, सो डिअर वन, याच्यामध्ये पहिली रिॲक्शन इट रिॲक्ट्स विथ CuHCl. काय केलं, ह्या Cl न हा जो काही ग्रुप आहे N2+ रिप्लेस केला. काय तयार होईल, Cl N2 काय झाला, निघून गेला, प्लस HCl तयार झालं. दुसरी रिॲक्शन अल्किल CuHBr बरोबर केली. पुन्हा काय केलं, रिप्लेस बाय द Br. सो हिअर अगेन Br प्लस N2 गॅस इव्हॉल्व प्लस HCl. थर्ड वन कशा बरोबर, Cu आणि KCN पोटॅशियम सायनाइड बरोबर. आता काय करायचं, तो जो काही ग्रुप आहे तो कशाने रिप्लेस करायचा आपल्याला, सायनाइडनं. सो N2 गॅस इव्हॉल्व प्लस HCl KCN. हे तर काय तयार होईल, KCl. सो दिस वन इज द अरिल सायनाइड, अरिल क्लोराइड, अरिल ब्रोमाइड. These are the aryl chloride and aryl bromide are the alkyl halides prepared by the Sandmeyer's reactions. Okay, so this one is the Sandmeyer's reactions. So students, these are the 5 methods to prepare the alkyl halides. First one from alcohol, from hydrocarbon, by halogen exchange, electrophilic substitution reaction, and the Sandmeyer's reactions. Okay, these are the 5 reactions to prepare the alkyl halides. Okay, याच्यावरती questions विचारले जातात. Like that, how will you prepare propyl bromide from propene? Like that. How will you prepare ethyl bromide from ethyl alcohol by using thionyl chloride, etc. Like that. This type of questions asked in the examination. So student, we will be stop here. Next part of that lecture will be discussed in next video lecture. Thank you.